एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप लियो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला पहला भै विच पवन वै सदवाओ भै विच चलै लख दरियाओ भै विच अगन कढै वेगार भै विच धरती दबी भार भै विच इंद फिरै सिर भार भै विच राजा धर्म द्वार भै विच सूरज भै विच चंद कहो करोड़ी चलत अनंत भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भै विच आडाने आकाश भै विच जोध महाबल सूर भै विच आवै जावै पूर सगलियां भौ लिखिया सिर लेख नानक निरभौ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कान कहानियाँ केते वेद विचार केते नचै मंगते गिड़ मुड़ पूरै ताल बाजारी बाजार में आए कढै बाजार गावै राजे राणियाँ बोलै आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जे तन पाइए नानका से तन होवै चार ज्ञान ना गली ढूंढीऐ कथना करड़ा सार करम मिलै तां पाइऐ होर हिकमत हुकम ख्वार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म भरमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनि विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालक हाजरा हजूर जारा जहूर सर्व कला भरपूर शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरना कमलों विखे हाजरियां भरे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। सत संगत का अमोलक समा बख्शिश किया है। इस पावन अस्थान ते गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा चल रही है तिस दे तहत आसा की वार जिस विचों चौथी पौड़ी अते इस दे नाल दो श्लोक जो गुरु नानक देव पातशाह जी दे आए ने आप जी ने पाठ सरवण किया है।
सतगुरु जी दे पावन अमृत बचन। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 464 और 465 अंग ते सुभाएमान हन। सतगुरु जी दे पावन अमृत बचना दी विचार आरंभ करिए। सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां पावन अमृत वचनां दे विच जो उपदेश कर रहे हन, मनुखा जीवन का एक लक्ष्य है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ केवल ऐसी जूनी है जिहदा कोई लक्ष्य है। वो लक्ष्य की है? वाहिगुरू की प्राप्ति। वाहिगुरू की प्राप्ति किवें हो सकती है? पातशाह कहते जदों जीव नूं सच्चा सतगुरु मिल जावे, सच्चे सतगुरु दे दिते हुए उपदेश नामदान दे द्वारा जीव वाहिगुरू नूं प्राप्त करता है। पर सच्चे सतगुरु की प्राप्ति किवें हुंदी है? वो है वाहिगुरू की किरपा दे नाल, वाहिगुरू की नज़र दे नाल, बख्शिश दे नाल सच्चा सतगुरु मिलता है। तो वाहिगुरू की नज़र किवें हुंदी है? जदों जीव उहदे भै दे विच आ जांदा है, उहदी बनाई हुई मर्यादा विच चलण लग जांदा है। अज आपां वेखदे हां मनुख बिल्कुल तबाही दे किनारे ते खड़ा होया है। ਉਹਦਾ कारण है मनुख ने परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा नूं विगाड़िया है। परमात्मा का भै नहीं मनदा, परमात्मा का डर नहीं मनदा। इस करके अज वेखो पुरातन समयां नालों अज कहंदे ने साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, पर जिन्ना ज़्यादा मनुख दुखी हो गया है, रोगी हो गया है, चिंतातुर हो गया है, ये पुराने समय दे विच नहीं सी। क्योंकि पुराने समय दे विच मनुख परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि की मर्यादा नूं कायम रखिया होया सी। पानी के स्रोत साफ सन, ऑक्सीजन आदि जिहड़े हन जंगल दरख्त आम लाए जाते सन। होर इस तरह होर बहुत सारिया गल्लां दा ध्यान रखिया जाता सी। अज मनुख रब दा भै नहीं मनदा, डर नहीं मनदा, मर्यादा नूं विगाड़िया। इन्हें पानी नूं गंदा कर दिता, ऑक्सीजन नूं गंदला कर दिता, इस तरह होर भी, और अपने शरीरक जीवन के ढांचे नूं भी इसने विगाड़िया है। तो गुरु पातशाह जी कहते वेख झाती मार के सारी सृष्टि वाहिगुरू दे भै विच चल के ही सुख दे रही है और अनंत काल तो चल रही है। इस करके पातशाह जी कहते वाहिगुरू दे भै दे विच आ, उहदे भै विच जदों रहेगा तेनों आत्मक ज्ञान प्राप्त होवेगा, अंदर की सूझ आ जाएगी, अंदर की सोझी आ जाएगी। जदों मनुख दे अंदर कोई सोझी आउंदी है, फिर ये अपने जीवन नूं सवारना चाहुंदा है। जिवें एक वेखो मनुख कमला है, पागल है, मैंटल है, उन्होंने ना अपने परिवार का पता, ना उन्होंने अपने घर का पता है। पर थोड़ी जी समझ रखण वाला मनुख भी कहता भावें उहदी कुल्ली होवे, कहता मैं अपनी कुल्ली नूं सवार के रखना है, मैं अपने घर नूं सवार के रखना है, अपने परिवार नूं। ते उहदे वास्ते फिर वो यतन करता है। इस तरह जदों आपां रब दे भै विच चलांगे, साडे अंदर एक अवस्था, अंदर आत्मक सूझ पैदा होवेगी कि मैं अपने जीवन की घाट घड़ा, इस जीवन नूं सुंदर बनावां। तो जीवन की घाट कित्थे घड़ी जाती है? जपजी साहिब दे विच आपां पढ़दे हां, तिथे घाट घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੈ ਸਦ ਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦ ਵਾਓ ਸਦ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪਵਨ ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਵਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ। ਅੱਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਵੀ ਫਟ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਫਟ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ। ਜੋ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਹ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੋ, ਭਾਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇਵਤੇ ਨਾਥ, ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਲਿਆਂ ਭੋ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੋ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡਰ ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫੇਰ ਭਏ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਤੇ ਨਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀ ਇਹ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਰਾਸ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਭੇਟਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਏ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲ ਈ ਢੂੰਢੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਢੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ,
मैन के दंत क्यों खाईए सार। महाराज कहते भाई इस तरह जोड़ा रब्बी ज्ञान प्राप्त करना ये एवें नहीं प्राप्त हो जाता। पखंड करना बड़ा सौखा है, पर आत्मक प्राप्ति करने वास्ते साधना करनी बड़ी औखी गल है। करम मिले तां पाई है, होर हिकमत हुक्म खुआर। दूसरा महाराज कहते ये भी गल है कि जिहड़ा आत्मक ज्ञान है वह वाहिगुरू की बख्शिश नाल मिलदा है। करम मिले तां पाई है, इत्थे कर्म दा अर्थ है बख्शिश। वैसे कर्म दा अर्थ कम भी है, जिहड़ा आपां काम करते हैं उन्होंने भी कर्म आखिया जाता है, भी इहदे कर्म चंगे नहीं। इत्थे कर्म दा अर्थ है बख्शिश। वाहिगुरू की बख्शिश होवे तां ही वह आत्मक ज्ञान प्राप्त मिलता है। जीव दियाँ होर किन्नियां भी हिकमतां जानदा होवे, किन्ना भी इहदा हुक्म चलदा होवे, वो इनू खुआरी वाले पासे लैके जावेगा, आत्मक ज्ञान नहीं होवेगा। पौड़ी नज़र करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। हुण आत्मक ज्ञान वो मिलना सतगुरु दे कोलों, पर मिलना है वाहिगुरू की बख्शिश दे नाल। वाहिगुरू जदों किसी ते बख्शिश करदा है तो उन्होंने सच्चे सतगुरु का मिलाप करा देंदा है। नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया। एहो जियो बहुते जन भरमिया ता सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु वाहिगुरू परमात्मा नूं तरस आ गया जदों कोई जीव उहदे भै भावनी भी चलता है तो वाहिगुरू किरपा करदा भी ये जीव बड़ा भरमिया है, बड़ा थक चुका है, फिर उन्होंने सच्चे सतगुरु नाल मिला देंदा है। सच्चा सतगुरु फिर वो शब्द सुनांदा है जिस द्वारा जीव परमात्मा विच अभेद हुंदा है। सतगुरु जे वरदाता को नहीं, सब सुनियो लोक सभाया। सतगुरु वर्गा होर कोई दाता नहीं, ऐ सारी दुनिया के लोगों सुन लवो। सतगुरु वर्गा होर कोई नहीं जो जीव नूं वाहिगुरू नाल एक कर देंदा है। सब तो वड्डी प्राप्ति है जीव की परमात्मा नाल अभेदता होनी। सतगुरु मिले सच पाया, जिन्हें विचों आप गवाया। जिन्हां नूं सतगुरु मिल गया उन्होंने सच नूं पा लिया। पर एक शर्त रख दी महाराज ने भी सच सारियां नूं नहीं मिलता। सतगुरु दे कोल आउंदे सारे ने, सारियां नूं रब नहीं मिलता। किन्हां नूं मिलिया? जिन्हीं विचों आप गवाया। जिन्हां ने आपा भाव गवाता कि मैं कुछ भी नहीं हाँ। इत्थे ते आपां हंकार चुकी फिरदे हाँ भी मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, मेरे वर्गा होर कोई नहीं, मेरे अंदर मेरे वर्गा कोई प्रबंधक नहीं, मेरे वर्गा कोई जथेदार नहीं, मेरे वर्गा कोई रागी नहीं, मेरे वर्गा कोई कथावाचक नहीं। आपां चक्की फिरदे हंकार, आपा गवाता मैं कुछ भी नहीं हाँ। महाराज कहते फिर उन्हां ते बख्शिश हो जाती जिन्हें सच्चो सच बुझाया। सतगुरु ने फिर उन्होंने सच्चो सच बुझा दिता, भेद दे दिता, ज्ञान दे दिता, सोझी दे दी। जिन्हों ने आपा भाव गवाया है। इस तरह साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी पावन बाणी द्वारा उपदेश बख्शिया है। सतगुरु जी के अमृत बचनों की विचार करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।